اور کیا ہوا ہے؟ جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں. اور میں کیونکہ ریسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج، کیونکہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی، جوڈیشری اور وکیل. صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے، ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز، ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی ٹی کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اور ایک ایف آئی اے میں جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے 16 ارب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر ہضم کر لیے تھے. اور وہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے کہ جدھر یہ پیسے جمع کرتے تھے اور ماڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو لائے، وہ حوالہ جب باہر سے منگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے. اور پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت، اوپن مارکیٹ کے اندر منڈی لگی، الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، گورنمنٹ گرائی گئی. اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے. اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچہ جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورٹس تھے وہ بچ گئے سارے، اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا. یہ تو میں شاید بنانا ریپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو. یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کریں، ان کے کیسز نہ ہونے دیں. یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں پوری کوشش کرتا رہا، میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے. نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کیسز میچور ہے، لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے. اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے، پھر کب چھوڑ دینا ہے، کب اندر اس کو ڈالنا ہے. شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا، اور ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا. اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں، اپنے کیسز بھی بچا رہے ہیں، اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450 وزیروں کو 7-8 سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتور کرپٹ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں؟ کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ، میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا 1971 میں، تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں، اور ہر تھوڑے 5-6 سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے، پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنس مین بن جاتے تھے. تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں قانون ہے، ان لوگوں کے پاس رائٹس ہیں، ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کے شہری بھی نہیں تھے، جو مزدور تھے. کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا، کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. رول آف لا شہریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے.
ایک जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनत कश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। तो मुझे आज अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी है। मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये मैंने पूरी मेरी ये 26 साल की ये मेरी जद्दोजहद थी। और 3.5 साल जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था, तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जद्दोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ का मतलब क्या है? एनआरओ देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। तो ये इससे ज्यादा मुझसे मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से कि अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपकी सबके सामने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मार्च के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स पढ़ लें कि हर तरह इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की 6%, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, 4 फसलें रिकॉर्ड थी, किसान खुशहाल था, सर्विस सेक्टर आगे जा रहा था। मार्च से आज देखें पाकिस्तान का हाल क्या है। और ये जो 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नौजवान डायनामिक हमारा सेक्टर, ये सोचें कि कितनी मायूसी आज पाकिस्तान में है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ 7 महीने के अंदर। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। आपको हर तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि देयर आर नो होली काउज। ये जो एक अपने आप को कानून के ऊपर लोग बैठा देते हैं और वो सामने हमारे मुल्क के अंदर मजाक होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, इतना ब्लेटेंटली एक बायस कर रही है सबके सामने। 8 दफा इन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, 8 दफा हम अदालत गए और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किए फैसले, क्योंकि हमारे खिलाफ दिए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा क्लीक बना हुआ है, माफिया बना हुआ है, इस मुल्क को सिर्फ इनका मकसद रूल ऑफ लॉ खत्म करना है। इसलिए कि जब तक रूल ऑफ लॉ है तो तब तक इनके सामने रुकावटें हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो ये और इनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से ये चाहता हूं कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अब इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हम रूल ऑफ लॉ के लिए ना लड़े तो हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। शुक्रिया।